الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك استجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي.
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا بك أسبحنا بك نحيا بك نموت عليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah. Ada jangan cakap lah ni ada kelah ni. Dalam kelas ni. Okey. Alhamdulillah. Petang ni kita sekali lagi dapat meneruskan kuliah kita, alhamdulillah. Lama dah tertangguh dalam 3 bulan dah. 3 bulan alhamdulillah. Jadi sebenarnya bila kita boleh hadir majlis ilmu, majlis zikir, kita kena rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada satu tempat yang lebih mulia daripada majlis ni, ilmu, majlis zikir, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam majlis tersebut. Kita nak letak sendiri diri kita, kita tak mampu, kita tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Ini maknanya Allah telah menolong kita. Jadi kita kena rasa syukur dan kita jangan kufur. Kena rasa syukur dengan nikmat ini. Jangan kufur dengan makna janganlah boleh hadir ke majlis ilmu ni menjadi kita orang yang sombong atau contohnya. Jadi orang yang rasa diri dia lebih hebat daripada orang dan sebagainya. Dan kita kena jaga adab dalam majlis ilmu. Majlis ilmu, jaga adab dalam majlis zikir, jaga adab. Jangan kita duk main WhatsApp, kita duk gurau dengan kawan kita dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu, majlis zikir ini majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi bila kita masuk dalam majlis ilmu, kita duduk molek-molek. Kalau orang tengah berzikir, kita berzikir sama-sama dengan mereka. Kalau guru sedang mengajar, kita dengar syarahan guru dan kita catat apa yang perlu kita catat supaya kita mendapat manfaat daripada majlis tersebut. Dalam satu hadis yang sahih, hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ada malaikat yang tugas dia mencari majlis-majlis ilmu. Apabila jumpa dengan majlis ilmu, dia akan ajak kawan-kawan dia untuk sama-sama sehingga mereka itu berasak-asak sehingga sampai ke langit sana. Allah Subhanahu Wa Taala tanya mereka beberapa soalan, mereka jawab, dan antara soalan akhir yang ditanya oleh mereka bahawa ya Allah, bahawa ada di kalangan mereka, di kalangan orang yang sedang berzikir, orang yang sedang berada dalam majlis ilmu tu, ada orang yang dia datang bukan untuk nak belajar, tapi dia datang ada hajat lain. Bila dia tengok ada majlis ilmu, majlis zikir, dia duduk juga dalam majlis tu. Duduk dalam majlis tu dan dia ambil manfaat daripada majlis tu. Macam mana orang ini dia mendapat habuan yang sama ke dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu tu, yang memang niat dia mari untuk nak belajar, untuk nak berzikir. Apa dia sebelum pada tu dicerita bahawa orang yang berada dalam majlis ilmu, begitu juga orang yang berada dalam majlis zikir, segala dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah. Allah kata, wahai para malaikat aku, naik saksilah bahawa segala dosa-dosa dia telah aku ampunkan. Maka seorang malaikat tanya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula dengan seorang yang datang majlis itu, dia bukan nak berzikir pun, tapi kebetulan dia datang ke masjid, contohnya ada orang sedang majlis ilmu berzikir dan dia join sama. Dia dapat ke habuan yang diperoleh oleh ahli zikir tadi? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hum, merekalah qaumun, satu kaum, lam yashqa jalisuhum, atau kama qala Rasulullah. Mereka ini adalah satu kaum yang tidak akan kecewa siapa sahaja yang berada bersama-sama dengan mereka. Tidak, lam yashqa makna tidak akan jadi, maknanya tidak akan jadi orang yang malang. Sesiapa yang bersama dengan mereka tetap akan dapat apa yang mereka dah dapat dengan syarat niat yang ikhlas, dan kita jaga adab dalam majlis ilmu. Baik. Kita sampai ke mana dah? Halaman yang ke-8, ke-70 mana allazi sayaqra'u lana? Danish, fadal. Azam mana? Balik kampung. Okey, fadal Danish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
يجب أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك، وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك. وإلا فكيف تقوم بطاعة لا تعرف ما هي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل؟ أم كيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاصي حتى لا توقع نفسك فيها؟ فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها، فربما أنت مقيم على شيء سنين وأزمانا مما يفسد عليك طهارتك وصلواتك أو تخرجهما عن كونهما واقعتين على وفاق السنة وأنت لا تشعر بذلك. وربما يعترض لك مشكل ولا تجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعلمته. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادة الباطنة التي هي العبادة مساعي القلب، يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا والصبر والتوبة والإخلاص وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. طيب، فتح الله لك وهداك وجعلك من الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita dah sampai kepada halaman yang ke-70. Halaman yang ke-70. Lama dah kita berhenti dah. Okey. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum pada ni kita membicarakan tentang perlunya kita mendahulukan ilmu, perlunya kita mendahulukan ilmu ke atas amal. Kerana dua perkara lah. Pertamanya supaya amal kita tu selamat. Dengan makna amal kita tu jadi dan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal kita tu tidak memudaratkan kita sama sekali. Yang pertama khususnya dalam ilmu akidah. Ilmu akidah, kalau kita tak belajar dia, takut-takut amal kita tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau ilmu fiqh tu secara langsung lah, bila kita tak belajar, kita tak tahu kita nak beramal macam mana, mungkin semayang kita tu tak jadi semayang. Ilmu tasawuf pula, kalau kita tak tahu, kita tak belajar, walaupun kita boleh semayang, tapi kemungkinan semayang kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin ada sifat takabur, ada sifat riak, tidak ada ikhlas ketika beramal, dan memudaratkan juga. Sebab bila ada riak, maknanya berdosa. Bukan saja-saja kita semayang sunat banyak, bangun tengah malam, tapi kena nak tunjuk ke orang. Jadi yang kita dapat hanyalah mudarat semata. Manfaat sikit pun tak ada. Kalau semayang fardu ada juga manfaat sikit. Sekurang-kurangnya kefarduan tu kita tak dihukum kerana tidak melaksanakan kefarduan, dan kita berdosa lah sebab ada riak itu. Tapi kalau semayang sunat 100% yang kita dapat hanyalah mudarat. Manfaat pahala tak ada langsung, yang kita dapat hanyalah dosa. Lebih baik orang tadi lebih baik dia tak bangun semayang daripada bangun
sembahyang. Kalau dia bangun dah, tukar niat dia. Daripada riak tu semata-mata untuk nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Summa yajibu an ta'lam. Kemudian wajib kamu kena an ta'allama, wajib kamu kena belajar ma yalzamuka fa'luhu, sesuatu yang wajib ke atas kamu fa'luhu, melakukannya. Sebelum pada ni wajib ke atas kamu mengetahui dan mengiktikad akan dia. Ni wajib ke atas kamu melakukannya. Wajib kita kena tahu. Minal wajibati syar'iyyah, apa dia? Perkara yang wajib kamu kena buat tu, iaitulah perkara-perkara yang wajib dari sudut syarak. Mana perkara yang kalau kamu tidak buat, kamu akan berdosa. Ala ma umirta bihi, summa yajibu an ta'lama ma yalzamuka fa'luhu minal wajibati syar'iyyah ala ma umirta bihi litaf'ala dhalika, supaya kamu dapat melakukannya. Wa ma yalzamuka, dan wajib juga kamu kena belajar apa yang yalzamuka, apa yang wajib ke atas kamu, tarkuhu, meninggalkannya. Wajib kita belajar apa yang kita kena buat, dan wajib juga kita belajar apa yang kita kena tahu. Kita kena tahu. Minal manahi, daripada perkara-perkara yang dilarang. Tujuannya litatruka zalika, supaya kamu dapat meninggal itu. Itu perkara-perkara yang dilarang. Makna kalaulah kita tak belajar, kita tak ada ilmu, ada kemungkinanlah benda wajib kita tertinggal, kita tak buat. Maka kita akan dipertanggungjawabkan. Ada kemungkinan benda yang haram kita langgar sebab kita tak tahu. Waktu tu tak ada alasan untuk kita kata di hadapan Tuhan bila-bila, ya Allah, saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak buat. Tak ada alasan dah. Kalau perkara tu perkara yang basic, perkara yang asas agama. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'at la ta'rif ma hiya. Wa illa, dan jikalau tidak, kalau kamu tak belajar, fa kaifa taqumu bi ta'at, bagaimana kamu nak melaksanakan ketaatan, la ta'rifu ma hiya, kamu tak tahu apa dia. Bagaimana kamu nak laksanakan suruhan kalau suruhan itu kamu tak tahu? Tak mungkin. Ramai mana orang yang tak tahu bahawa selepas daripada wirid itu Nabi suruh dia berwirid. Lepas pada semayang tu Nabi suruh dia berwirid. Siap Nabi kabar lagi kelebihan-kelebihannya. Sebut subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nabi kata, dan diakhiri yang ke-100 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi kata akan diampun segala dosa-dosa orang yang baca tadi, sekalipun dosa-dosa dia sebanyak buih di lautan. Kalau kita tak tahu benda tu, mungkin kita buat ke tak? Tak buat. Tengok kawan-kawan kita waktu pengaruh dengan Wahabi, mana mau? Dia kata bid'ah. Sebab apa? Sebab jahil. Sedangkan Nabi suruh bid'ah maghrib celah mana? Kita tak mampu untuk nak buat sesuatu kalau kita tidak tahu mahiyah, apa dia. Tidak tahu Nabi suruh apa, Nabi larang apa. Wa kaifahiyah, dan bagaimana dia. Bagaimana kita nak solat, bagaimana kita nak puasa, bagaimana kita nak berzikir, bagaimana kita nak bersedekah dan sebagainya. Tak tahu cara. Orang nak bayar zakat tapi dia beri ke orang kafir contohnya. Tak sah zakat dia. Dia berasa dia bayar zakat berkelung dah. Tapi tak ada pun. Dia nak semayang tapi dia tak tahu bahawa tahu perkara rukun dalam semayang tu wajib. Kalau tak tahu waktu, salah benda hak wajib kata sunat, jadi batal semayang. Maka kalau dia buat gitu semayang dia batal. Dia tak tahu kalau diikat niat dia tu. Dia kata kalau Dennis mari lagi aku nak berhenti lah. Dia kata gitu. Aku nak semayang dulu, sambil-sambil tunggu ni aku nak semayang dulu. Kalau dia mari lagi aku nak berhenti. Batal selalu dah. Kalau dia tak tahu benda tu, boleh ke dia nak semayang? Tak mungkin. Kalau kita koreksi apa yang kita buat sebelum pada ni, ya Allah, banyak sangat-sangat.
kesilapan kita. Itu semakin banyak ilmu kita, semakin kita nampak banyak kesilapan kita. Waktu amalan-amalan zahir, apatah lagi amalan-amalan yang batin. Amalan batin lagi lah banyaknya. Macam mana kita nak buat? Kaifah hiya, bagaimana? Wa kaifa yajib an tuf'al, bagaimana sewajibnya ia dilakukan. Ketaatan itu dilakukan macam mana? Rukun-rukun dia tahu tak? Syarat-syarat dia tahu tak? Syarat sah, syarat wajib tahu ke tak? Perkara yang batal dia tahu tak? Perkara sunat dia tahu tak? Tak tahu, bagaimana kita boleh melaksanakan dengan cara yang terbaik. Takut-takut kita semayang berpuluh-puluh tahun, tetapi semayang kita tu tak ada satu pun yang sah mengikut ukuran syarak. Hak lagi dahsyat lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak sah ikut ukuran syarak, maka Tuhan tak akan terima sama sekali, sebab orang tu dia tak semayang. Dia hanya lakukan pergerakan, mungkin exercise pada waktu orang lain semayang. Orang lain semayang, dia exercise. Orang lain semayang, dia exercise. Exercise dia lebih daripada orang lain. Di akhirat bila-bila tengok tak ada berasa pun dia semayang. Sebab dia jahil. Kerana itulah kita kena dahulukan ilmu daripada amal. Kena dahulukan ilmu daripada amal. Yang para ulama kata wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Baik. Am kaifa tajtanibu ma'asiya, ataupun kaifa, bagaimana tajtanibu kamu boleh meninggalkan ma'asiya, maksiat. Ma'asiya tu jamak kepada maksiatun. Maksiatun mufrad dia, musanna dia maksiatani, ada alif dengan nun. Jamak dia ma'asi. Ma'asi, bagaimana kamu boleh meninggalkan ma'asi? La ta'lamu, dalam keadaan kamu tak tahu, annaha ma'asin, dia adalah maksiat. Ramai mana orang yang mempertahankan sifat takabur dia dalam keadaan dia rasa itu maruah dia. Ramai mana orang begitu? Dia mempertahankan sifat takabur dia dalam keadaan dia rasa itu maruah dia. Ramai mana orang yang rasa warak tapi sebenarnya dia nak nunjuk ke orang. Ramai mana? Nunjuk ke orang ni dosa besar, bukan kata dosa kecil. Tapi dia rasa warak tak cakap nak dah, dengan pakai baju buruk, dengan pakai serban getes sebagai contoh, dia rasa dia tu warak sangat-sangat. Tapi dia buat gitu kerana nak nunjuk ke orang, nak jaga populariti dia, nak jaga kedudukan di dalam hati orang. Kalau tidak belajar tasawuf, tidak tahu apa benda yang dia buat tu suatu benda yang buruk, bukan suatu benda yang baik. Tapi kalau dia belajar, dia akan nampak, ya Allah, dahsyatnya aku kalau gitu, macam mana aku nak menghadapmu ya Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Penyayang, dia bagi lagi kita ni boleh hidup hari ni, boleh nafas hari ni, sebab dia sayang ke kita. Bagi peluang kepada kita untuk kita belajar supaya kita dapat memperbaiki kesilapan kita. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga engkau tidak menjatuhkan diri kamu ke dalamnya, sehingga mudah buat benda tu. Benda tu benda maksiat. Mu kena tahu supaya mudah jatuhkan diri kamu dalam perkara maksiat. Fal ibadatu syar'iyyah, maka ibadat-ibadat syar'iyyah, ibadat-ibadat yang disuruh oleh syarak buat, kat taharah, seperti taharah. Kita kena tahu taharah tu hukum dia apa, kemudian bagaimana cara untuk nak bertaharah, apa dia syarat-syarat sah taharah sebagai contohnya, supaya taharah kita tu betul-betul taharah. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang kita berbasuh dah, tapi sebenarnya tak bersih pun kadang-kadang bila kita tak tahu. Kena tahu. Kalau tak tahu, tak jauh. Tak tahu, benda hak kotor pun kita kata bersih, benda hak bersih pun kita kata kotor. Kerana tidak ada air dalam tandas, tisu ada, air je tak ada. Pada semayang terus, sebab dia kata nak semayang warna tak ada berair. Tu kotor tu, najis tu. Sedangkan dia boleh guna tisu tu untuk istinja. Tapi kerana dia tak tahu benda, sekali banyak mudarat yang berlaku. Wassalah, begitu juga semayang. Semayang kena tahu rukun dia, syarat sah dia apa, syarat wajib dia apa.
Perkara yang membatalkan dia apa? Perkara sunat dia apa? Perkara makruh dia apa? Tu je kena tahu. Bukan kata banyak sangat. Rukun dia ada 13 ngapa? 1, 2, 3, 4, 5. Rukun maknanya kalau tak buat, tak sah. Mana semayang tu tak jadi semayang kalau tak buat rukun. Macam ke rumah tak ada tiang. Rumah tu tak akan tertegak. Rumah tu akan blepmek orang kata orang. Kita tahu blepmek apa? Tahu tak blepmek dia ni? Tahu tak? Atap dia jatuh. Atas apa? Atas latar dia. Bila tak ada tiang. Begitulah juga ibadat kita kalau tidak ada rukun. Maka ibadat kita tu bukan. Kalau kita semayang tak cukup rukun. Semayang kita tu bukan semayang pun. Dah kita rasa kita semayang, kita syok je. Orang yang sujud contohnya tak cukup 7 anggota sujud bagi contohnya. Dia sujud ke tak? Dia tak sujud. Maknanya dia tak buat satu rukun semayang. Dia semayang ke tak? Dia tak semayang. Sekalipun dahi dia tu hitam, dahi dia tu lebu. Oh ni semayang kau jahat perangai ni. Sebab semayang tidak menghalang dia daripada melakukan perkara yang fahsyat dan juga munkar. Sebab apa gitu? Sebab dia tak semayang pun di sisi Tuhan. Bukan setiap kali dia sujud, dia rakaat, setiap kali itulah dia dapat dosa, dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak sah. Bila tak sah hukumnya haram. Pertamanya haram sebab tak sah tu. Yang keduanya haram sebab tak semayang. Dua haram. Yang ketiganya haram sebab tak taubat. Tak taubat daripada kesilapan dia. Dan yang keempatnya haram pula sebab tak cari ilmu untuk nak tahu kewajipan syarak. Makna orang kata berlapis-lapis dia punya dosa. Orang ni kalau mati macam mana maaf? Bila Tuhan buka hijab macam mana dia tengok? Ya Allah, banyaknya dosa aku. Saat yang penyesalan yang tidak mempunyai apa-apa makna lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup kepada kita ni hari ni boleh tarik nafas. Lepas bangun pagi tadi boleh geliat, boleh Allahu Akbar. Mana Tuhan masih bagi peluang kepada kita untuk kita baiki diri kita. Ramai mana orang yang kita kenal semalam sama-sama dengan kita, hari ni tak ada dah. Hari ni dah meninggal dah. Dia tu kata kepada kita ke mana? Bil amsi akunu mislakum. Bil amsi kuntu mislakum. Semalam aku macam ke kamu. Aku boleh menuntut ilmu, aku boleh beramal, aku boleh beribadat, aku boleh beristighfar banyak-banyak, aku boleh tinggal maksiat, aku boleh mencari pahala di sisi Allah, boleh memuliakan diri aku setinggi-tingginya. Wa ghadan, dan esok pula takunu misli, kamu akan jadi seumpama aku. Dengan makna waktu untuk kamu beribadat, belajar, beramal dah habis dah. Jadi guna peluang yang ada ni sebelum peluang ni ditarik. Wasaum, puasa pun begitu juga. Nak tahu dia punya rukun dia, syarat dia, sunat dia, batal dia. Ni kadang-kadang gigit tak cicak dia kata batal puasa sebagai contohnya. Ataupun batal sembahyang. Selain daripada memalukan, dia juga menunjukkan kebodohan. Dan macam mana ibadat-ibadat sebelum pada tu, Allahu a'lam. Maknanya dahsyat sangat-sangat. Mana ni? Dahsyat sangat. Ini bila berlakunya kejahilan. Kerana itu para ulama kata al-jahilu qabla mautihi mayyitun. Orang yang jahil itu sebelum dia mati dia jadi mayat dah. Mayat boleh beramal ke tak? Tak boleh beramal. Kalau dia beramal pun tak jadi amalan. Sebab kejahilan. Wa ajsaduhum, dan jasad-jasad mereka itu qabla al-quburi, sebelum masuk dalam kubur jadi kubur dah. Waktu ada dia menyusahkan orang, tidak bagi manfaat kepada orang sebab dia kubur yang bergerak. Bila kubur yang bergerak, maknanya dia bukan orang tapi dia adalah hantu, wala'iyadu billah. Hantu dia kerja nak ngosek orang dia. Dia Mekah, orang kata buruk-buruk muka dia, kemudian dia koh orang. Itu cara dia. Ayadu billah. Wa ghairiha, dan selain daripada dia, yajibu an ta'lamaha, ataupun yajibu an ta'lamaha, wajib engkau kena mengetahuinya. Wajib engkau mengetahuinya. Nak tahu tak mungkin kita dapat tahu kecuali dengan cara belajar. Jadi wajib juga engkau mempelajarinya. Bi ahkamiha, mempelajari akan hukum hakamnya, hukum-hukum dia, apa sah batal dia. Kena tahu rukun-rukun dia, kena tahu.
wa syara'itiha, dan juga syarat-syarat dia, syarat sah dia apa, syarat wajib dia apa, supaya ibadat kita tu yastaqim, ibadat kita tu betul, dan ibadat kita tu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tuqimaha, sehingga kamu dapat, tuqima daripada perkataan aqama yuqimu, kamu dapat mendirikan dia. Ibadat-ibadat kita tu kita kena mendirikan dia, bukan buat. Bukan buat maksudnya bukan semata-mata buat, tapi kena mendirikan dia. Barulah dia jadi dia. Sembahyang akan menghalang dia daripada mahsyad dan juga munkar. Kalau puasa akan melahirkan sifat takwa dalam hati dia. Kalau doa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zikir, menjadikan dia orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nampak berzikirnya banyak, mulutnya leza contohnya. Ada masalah tu. Menunjukkan zikir dia tu masih lagi tak jadi zikir tu. Jadi kena teruskan berzikir supaya mulut dia tak jadi leza lagi dah. Sebab mulut tak bayar kat tag DJ PJ maknanya. Patutnya kita semakin jadi ahli zikir, semakin hatinya tunduk, semakin ilmu banyak. Kalau orang yang ada ilmu banyak tapi tidak mempengaruhi akhlak dia, hati-hati. Yang ada pada dia mungkin bukan ilmu. Yang ada pada dia tu mungkin bukan ilmu. Sebab ilmu dia akan diikuti dengan khasyah, diikuti dengan rasa takut kepada Allah. Ni takut pun ada ni. Semakin banyak ilmu, semakin sombong, semakin pandai lekeh kepada orang, semakin tak ingat kepada Tuhan, semakin orang kata guna menunggang agama ni. Macam mana jadi gitu? Hati-hati. Takut ilmu yang dia ada tu bukan ilmu. Takut hanyalah sekadar maklumat yang akan memberi mudarat kepada dia, yang akan menjadi hujah. Begitulah juga dengan yang lain. Kita berzikir, berdoa tapi tak ada apa-apa pun, tak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kurang hajar kita dengan Allah, maknanya kita tak berdoa tu. Berdoa ni makna kita merendah diri di hadapan Allah dalam keadaan kita akui bahawa kita ni milik dia, bahawa dia tu pemilik kita, dia boleh buat apa-apa kepada kita, kita tak ada kuasa, kuasanya semata-mata duduk pada dia. Kerana itu kita angkat tangan kita mengadu kepada dia. Ini berdoa dia nak paksa Tuhan dah pula. Ya Allah, kenapa aku minta banyak kali dah, masih lagi tak beri lagi. Nak paksa Tuhan dah pula. Bila tak dapat benda tu, marah pula kepada Tuhan. Banyak kali dah aku berdoa, tak boleh-boleh lagi. Astagfirullah. Ini bukan berdoa. Sebab apa dia tak boleh? Sebab dia tidak berdoa. Tuhan tak pernah berjanji untuk memakbulkan orang yang tidak berdoa. Tuhan berjanji untuk makbul kepada orang yang berdoa. Itulah juga sembahyang, gitulah juga puasa, gitulah ibadat-ibadat lain. Bila tak cukup dia punya syarat rukun dia, dan bila keadaan hati kita kosong, tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, maka ibadat tu kemungkinan besar tidak menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun akidah dia rosak. Ibadat dia comel, hati dia comel, akidah dia rosak. Aku tak dapat kau. Kerana dia sembah, bukan dia persembahkan kepada Allah, tapi dia persembahkan kepada tok pekong yang dia create sendiri dalam otak dia. Tak akan sampai kepada Allah. Bahkan ibadat dia tu semua tak akan jadi ibadat bila akidah tu rosak. Wala'iyadzubillah. Baik. Jadi ilmu ni perlu terkena tu. Hatta tuqimaha, sehingga kamu dapat mendirikannya, mendirikan ibadat tadi, taat tadi, ibadat syar'iyah tadi. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinin, boleh jadi engkau muqim, engkau berdiri, mana engkau melaksanakan ala syai'in, ke atas sesuatu, ibadatlah. Sinin dengan makna engkau muqim, engkau berterusan dalam melaksanakan tu. Engkau berterusan dalam melaksanakan tu. Istiqamah engkau dalam melaksanakan sesuatu ibadat itu. Sinin, beberapa tahun. Sinin bukan jamak kepada sana. Dia orang panggil mulhaq bil jam'i, yang diilhaqkan kepada jamak muzakkar salim. Dia jamak lah,
tapi dia bukan jamak muzakkar salim, tapi dipanggil sebagai mulhaq bi jam'i muzakkaris salim. Dia ambil hukum muzakkar salim, sinin, sinun. Tapi dia bukan jamak muzakkar salim. Sinina wa azmanan, dan dalam satu tempoh. Mimma makna kamu berterusan dalam melakukan sesuatu dalam satu tempoh. Apa dia? Mimma yufsidu alaika taharatika, daripada sesuatu yang membinasakan taharah kamu. Mu dak sedar mu buat benda tu. Mu dak sedar bahawa mu melakukan sesuatu yang merosakkan taharah kamu. Tidak sedar kita basuh dah kaki kita. Kita pijak pada sesuatu yang najis. Orang panggil najis hukmi ataupun najis hukmi pada tubuh badan kita, kita dah sedar. Kita dah cuba untuk nak bersihkan dia. Ataupun kita buat sesuatu yang menjadikan ibadat kita tu tak sah. Kita ambil sembahyang comel dah, tapi kita sentuh kemaluan kita lepas pada tu. Kita tak tahu bahawa sentuh kemaluan tu merosakkan ibadat kita. Ataupun kita mandi wajib, ada tempat-tempat yang kita tak rata. Kita ingat ke tak perlu kena rata di situ? Mana kita berterusan dalam melakukan sesuatu yang merosakkan taharah kita. Wa salawatika, dan sembahyang kamu. Kita tak tahu bahawa tamak ninah itu suatu rukun. Kalau kita tak buat, tak sah sembahyang kita. Dan kita tak tahu bahawa kalau nak tegak imam mesti kena niat. Contohnya subhanallah imam salah, kena niat subhanallah, niat zikir. Selain daripada niat untuk nak tegak imam, mesti kena ada niat zikir. Duduk niat zikir sebagai contohnya, maka sembahyang kita batal. Kita tak sedar benda tu sebab tidak ada ilmu. Ataupun kita tak sedar bahawa ibadat kita tu diresapi oleh penyakit-penyakit hati, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Kita tak sedar. Au tukhrijuha an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnah, ataupun kamu melakukan perkara yang mengeluarkan kedua-duanya itu, taharah kamu ataupun sembahyang kamu tu, daripada menjadi ataupun daripada keadaan keduanya itu jatuh ala wifaqis sunnah, ay muwafaqatis sunnah, menepati dengan sunnah. Muwafaqah dengan sunnah ini, itulah yang syarat tidak cukup, rukun tidak cukup. Tu tidak melalui sunnah. Kita buat dah, walaupun kita tak buat benda-benda yang memudaratkan dia, tapi kita buat dia dengan tidak menepati dengan sunnah. Kita buat ikut kepala otak kita je, tak ikut sunnah. Sunnah ni apa? Itulah yang dibahas dalam ilmu fiqh. Itu sunnah yang zahir. Yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf, itu sunnah yang batin. Mengikut sunnah yang zahir, kena dia punya rukun dia, kena dia punya syarat dia, tak buat benda yang membatalkan dia, tak buat benda yang menghilangkan pahala dia. Nah, buat tapi benda ni tak selesai. Kita buat reka-reka orang panggil. Kita ikut kepala otak kita sendiri. Tengah sujud pun kita baca Quran contohnya. Sebab kita dengar sebelum pada tu, Quran ni sebaik-baik zikir. Tengah sujud baca Quran, 2 juzuknya bagi situ. Lembek makmum belakang. Tok imam ni buat apa ni? Sebagai contoh. Tak ada orang buat gitu. Tapi yang kecil-kecil tu adalah. Benda yang sepatutnya kita berzikir, kita baca Quran. Benda yang sepatutnya kita baca Quran, kita berzikir. Seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wifaqus sunnah, wifaq sama aja dengan muwafaqah. Muwafaqatis sunnah. Wa anta la tash'ur bizalika, mundak sedar tu. Wa rubbama ya'tarid laka mushkil. Makna bila membuat sesuatu yang tidak muwafaqah dengan sunnah, kalau perkara tu membatalkan sembahyang kamu, maka sembahyangmu batal. Kalau perkara tu menyebabkan pahala ibadat kamu tu hilang, maka pahala ibadat kamu tu hilang. Dalam keadaan mu rasa mu dah okey dah, tapi sebenarnya mu tak okey. Mu jadi tak imam, mu baca lama-lama sampai hok belakang tu ketor dia punya kaki dia, sebagai contohnya orang tua. Disunatkan tak imam balik paling dulu tengok makmum sebut istawu wa atadilu, kabur ke dia supaya dia rapat saf.
Dia luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Antara benda yang Tok Imam kena perhati apa? Tengok ada orang tua ke, ada orang nak cepat ke, ada orang tu ke, budak-budak ada ke, supaya dia boleh sesuaikan dia punya bacaan dia tu. Tengok dak panjang sangat, dak pendek sangat, sesuaikan bacaan dia tu. Tiba-tiba ada orang tua kita baca panjang, ketor lutut dia pula sakit lutut. Kita berasa baik dah, kita buat ibadat lama. Tapi bila dibuka hijab, tengok suratan amalan, buat maksiat, menyusahkan orang. Ini sesuatu yang amat menakutkan kita bila tidak ada ilmu. Ada satu kisah dalam Nawadir Al-Arab, ada seorang badui. Dia pergi ke satu bandar. Dia tanya Tok Imam, malam ni nak baca benda Tok Imam. Di kampung dia, di padang pasir tu tak ada. Nak cari masjid pun payah. Tapi dia tengok orang ni, dia pergi kat Tok Imam. Tanya, Tok Imam malam ni nak baca benda, surah. Tok Imam kata, insya-Allah lah malam ni awak nak suruh saya baca apa? Boleh belaka nak baca surah apa-apa. Badui ni memang, biasanya bila sebut badui ni, dia menggambarkan tentang orang yang tidak ada ilmu dan kurang bergaul dengan orang. Jauh duduk daripada orang. Dia kata dah nak, kalau nak baca surah panjang ke surah pendek? Baca surah panjang lah, dia kata panjang. Tok Imam kata dah nanti aku baca surah Baqarah boleh? Dia kata Baqarah. Baqarah bagus tak? Sebab Baqarah ni maknanya lembu. Aku ada boleh lembu, kampung aku banyak juga lembu. Boleh baca Baqarah. Tidak tahu. Tok Imam pun bacalah surah Baqarah. Bergegar lutut dia. Dalam hati dia bahasa sungguh Tok Imam ni macam mana baca surah Baqarah. Kat 2 juzuk lebih ni, 2 juzuk sejam lebih duduk berdiri. Habis je semayang pergi kat Tok Imam, dia kata wallahi lepas pada ni aku dak semayang dah belakang. Apa benda lama sangat ni, apa kat berjam-jam ni. Tok Imam kata tadi aku kan bodoh nak baca surah Baqarah okey je. Ni orang badui dah tahu. Kemudian dia balik kampung dia. Lepas pada tu dia mari pula. Mari pula sekali lagi lama lepas pada tu mari pula dia tengok Tok Imam. Dia kata Tok Imam, malam ni mu nak baca benda pula. Tok Imam kata dulu aku baca surah Baqarah memarahkan aku. Malam ni aku baca surah Fil je. Surah Fil maknanya surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia dengar gitu dia kata wallahi aku tak akan semayang belakang. Sebab apa dulu membaca surah Baqarah aku lembek lutut aku. Sekarang mu nak baca surah gajah pula. Gajah bersombeng daripada Baqarah. Ini sebab dia tak tahu Sedangkan surah gajah tu pendek je. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pendek je 5 ayat 6 ayat je. Baik. Habis itu. Wala tajidu rubbama ya'tarid laka mushkilun. Boleh jadi i'tarada ya'taridu makna datang. Datang kepada kamu mushkilun, masalah-masalah, persoalan-persoalan kenaan dengan amalan kamu. Mudah tahu sama ada benda tu boleh ataupun tak boleh, sah ataupun tidak. Wala tajidu man tas'aluhu an zalika, dan kamu tak dapati orang yang kamu boleh bertanya mengenainya. Wa anta la ta'allamtahu, dalam keadaan kamu tidak mempelajarinya. Kalau mu belajar dah tak apalah, mu boleh tahu benda ni boleh buat ataupun tak boleh. Kalau mu tak belajar, mu tak dahulukan ilmu ke atas amal, nanti kalau benda tu datang, mu pula bukan ahli ilmu, mu nak gantung kepada siapa? Nak gantung kepada siapa? Ini pentingnya kita kena belajar. Penting kita kena belajar. Belajar apa yang kita nak buat. Bagaimana cara kita nak buat. Summa madara hadha sya'ni aidan 'ala al-ibadatil batinah. Kemudian bergeraknya keadaan ini juga di atas ibadat-ibadat yang batinah. Ibadat-ibadat yang batin. Tadi ibadat-ibadat yang zahir. Dengan makna ibadat-ibadat yang batin pun perlu kita dahulukan ilmu daripada amal. Makna perlu kita kena belajar tentang ibadat-ibadat yang batin. Dahulukan ilmu daripada amal. Makna kalau kita amal dah, teruskan amalan kita, tapi dalam waktu yang sama kita tuntut ilmu supaya nanti kita akan dapat tahulah. Cuma hendak tahu ketika mana kita belajar tu dengan rahmat dan belas ihsan daripada Tuhan, Tuhan akan bagi kemaafan sebab kita dah berusaha untuk nak tahu.
Habis. Allati hiya masa'i al-qalbi. Ibadat-ibadat batin ini iaitulah yang merupakan kerja-kerja ataupun usaha-usaha al-qalbi. Masa'i usaha-usaha, kerja-kerja, amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati itu ibadat batinah. Kalau kita kata amalan-amalan zahir itu kerja-kerja anggota. Atau orang panggil masa'i al-jawarah. Orang kata usaha-usaha amalan-amalan anggota. Itu amalan-amalan zahir, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Kalau amalan-amalan batin pula, ini usaha-usaha hati. Dalam sembahyang kena ada khusyuk, dalam sembahyang kena ada ikhlas, dalam sembahyang kena ada harap, dalam sembahyang kena ada takut sekaligus lalu. Kalau kita sembahyang hak luarnya cantik tapi hak dalamnya hancur, maka sembahyang kita sembahyang yang hancur. Tuhan tak pandang pun kepada sembahyang kita. Sebab syariat Nabi ni, Nabi wariskan kepada kita serentak. Syariat yang zahir dan syariat yang batin. Bukan zahir saja, bukan batin saja. Kalau zahir saja, dia jadi mayat. Kalau batin saja, dia jadi mimpi. Dia tidak berpijak di bumi yang nyata. Baik. Yajibu an ta'lamaha, yang wajib kamu mengetahui akan dia. Tak akan tahu kecuali dengan cara belajar. Apa dia? Masa'i al-qalbi itu minat tawakkuli, seperti tawakal, wa tafwid, serah diri kita kepada Allah, serah urusan kita kepada Allah. Hati kita tu gantung kepada Allah, bukan gantung kepada kekuatan yang ada pada kita. Tuhan nak buat apa buatlah, kita serah kepada Allah. Jadi kita tak debar benda yang akan berlaku. Ni kadang-kadang debar benda yang akan berlaku sehingga dia merosak dia sekarang. Kerana takut result tu boleh rendah, sekarang dia tension tak baca terus. Kerana takut apa? Takut dia gagal dalam perperiksaan 4 bulan lagi. Tapi sekarang debar Allah padalah guna bahasa Arab, aku nak jawab guana. Akhir sekali duk jalan seorang diri, cakap seorang diri. Duk buat persiapan. Bila periksa tak boleh jawab, sedang molek sebab dia tidak berusaha. Sepatutnya tak perlu caralah yang akan datang. Akan datang tu kerja Tuhan. Boleh jadi keluar daripada masjid lagi kita mati pun tak tahu dah. Bila mati tak ada periksa dah waktu tu. Malaikat je mari tanya ma rabbuka gitu je. Jadi jangan panjang angan-angan. Hak yang akan datang serah kepada Tuhan. Jangan sedih hak yang telah lepas sampai rosak masa sekarang. Hak yang lepas tu untuk jadikan pengajaran, bukan untuk kita jadi orang yang tension, orang yang sedih, orang yang hilang fokus dan sebagainya. Dan jangan kita bimbang kepada yang akan datang. Sebab apa? Sebab yang akan datang tu dia tetap akan datang. Jangan bimbang sampai ke peringkat kita rosak masa sekarang. Kalau bimbang yang menjadi motivasi untuk kita buat persiapan, itu bimbang yang baiklah. Bimbang sampai ke peringkat dia merosakkan masa sekarang kita. Taib. Tafwid, serah diri, serah urusan kepada Allah. Waridha, dan redha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Was-sabr, dan juga sabar. Wat-taubah, dan taubah. Mana kita putuskan diri kita daripada dosa. Hak yang lepas kita kerak dengan cara kita bertaubat. Hak sekarang kita kerak kita dengan dosa dengan cara kita jaga diri kita daripada jatuh. Hak akan datang kita kerak hubungan kita dengan dosa dengan cara kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Ini makna at-taubah. Taubah maknanya tasfiyatu al-qalbi minadh-dhunubi. Kita bersihkan hati kita daripada dosa dengan makna kita putuskan hubungan kita, zahir kita, batin kita, hati kita daripada apa-apa dosa. Taubat. Wal ikhlas, dan juga ikhlas, buat sesuatu kerana nak dapat pandangan Tuhan, bukan buat sesuatu kerana nak dapat pandangan orang. Ni buat sikit nak suruh orang puji, nak suruh orang nak itu dan juga nak ini, sampai ke peringkat dia lupa tentang Tuhan yang memberi manfaat dan mudarat kepada diri dia. Ni
Ikhlas ini orang panggil masya'i al-qalbi, amalan hati. Hak yang kita kena buatnya, kita kena beramal. Kalau ikhlas dengan makna kita mengikhlaskan diri kita. Kalau sabar dengan makna kita mensabarkan diri kita. Kalau khusyuk dengan makna kita mengkhusyukkan diri kita. Makna kita berusaha khusyuk. Kalau tawakal dengan makna kita berusaha mentawakalkan diri kita. Bila benar-benar kita usaha, nanti Allah akan bagi anugerah. Hak anugerah Allah tu kalau boleh itu bonus. Kalau tak boleh kita tak dosa apa dah. Hak dosanya hak usaha kita. Sabar Tuhan suruh kita sabar. Mulut jangan cakap banyak, hati jangan takut sangat. Teruskan kerja macam biasa. Jangan sedih sampai ke peringkat kita niyahah, kita protes terhadap apa yang Tuhan buat. Itu hak wajib, sabar hak wajib. Bila kita tahan lidah kita, tahan anggota kita, tahan hati kita, kita penuhkan hati kita dengan zikrullah, nanti Allah akan kurniakan sabar tu dalam hati kita. Itu anugerah. Begitulah orang kata sifat-sifat hati yang lain, dia bermula dengan usaha kita. Bermula dengan usaha kita, berakhir dengan anugerah daripada Allah. Anugerah tu dapat ke tak dapat, tak ada masalah. Kalau kita dapat, kita berjaya. Kalau kita tak dapat, kita mati dalam perjuangan. Orang yang mati dalam perjuangan ni juga orang yang ada kelebihan di sisi itu Tuhan. Wa ghairi zalik, dan selain daripada itu, mimma sayati, daripada apa yang lagi akan datanglah. Zikruhu, sebutan mengenainya. Sayati zikruhu, jangan baca sayati zakaruhu. Lain terus makna jadi. Mana ni? Ada orang dia nak balik daripada Mesir, dia pergi jumpa dengan Tok Syekh dia. Tok Syekh dia kata, "Ya Syekh, aku nak balik dah ke Malaysia," dia kata. Syekh pun kata, "Bila mu balik ke Malaysia, mu dak mari dah sini, mu jangan lupalah kepada aku, doakan untuk aku. Doa untuk aku, jangan lupa kepada aku. Sebab kita pernah aku pernah jadi tok guru mu pernah jadi anak murid aku. Jadi jangan lupa." Dia pun dalam keadaan syahdu tu, dalam keadaan teruja tu, dia pun katalah kepada Syekh dia, "Wallahi ya Syekh, demi Allah wahai Syekh, zakaruka indi kabir," dia kata. Maknanya bukan nak kata ingatan kepadamu dia salah sebut, bukan dia sengaja tapi salah sebut tu kesan dia besar. Dia nak kata ingatan kepadamu Syekh kabir, di sisiku amat besar, dengan makna aku takkan lupamu. Tapi dia salah sebut. Nak sebut zikruka, dia sebut zakaruka. Tu bahaya. Bahaya Tapi tak dosa sebab tak salah. Sebab dia tak sengaja Baik. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha, dan wajib juga engkau mengetahui akan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Allati hiya adadu hadzal umur, yang menjadi lawan kepada perkara-perkara ini. Lawan kepada orang kata redha, as-sukhtu ni kita tak redha. Kita marah. Kita marah apa yang Tuhan tentukan kepada kita. Ini kerja orang gila. Apa ni? Tidak kena tuang, tidak kena Tuhan. Wal amal ni maknanya cita-cita, angan-angan, berangan-angan. Amal ni makna angan-angan kosong. Makna hak yang kita cita-cita tu bila mati dia habis licin habis. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak pangkat besar. Siang malam pagi petang kita berusaha untuk nak dapat benda tu. Sedangkan benda tu hanya macam angan-angan je, mimpi je. Bukti dia mati je ada tak lagi. Datuknya Tan Sri ke, profesor ke, doktor ke, tak ada. Makna dia semata-mata menjadi habuan nafsu. Ini orang panggil amal macam umniyah yang buruk lah, yang tak molek. Wariya, dan juga riya. Ini istilah ni, amal ni dalam ilmu tasawuf ni, kayak gini dia akan sebutlah. Wariya, riya, nak nunjuk ke orang. Buat ibadat nak nunjuk ke orang. Patutnya buat ibadat nak nunjuk ke Tuhan. Tapi kerana bodoh dia buat ibadat kerana nak nunjuk kepada orang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cerdikkan akal kita. Ni bukan kata pelajar je terlibat ni. Kalau tukang ngajar pun terlibat juga ni. Maknanya selama mana ada bodoh tu dalam otak kita, maka selama itulah kita akan terlibat dengan riak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita semua untuk kita beramal dalam keadaan kosong daripada riak. Riak ni apa? Riak ni kita buat amal nak tarik perhatian orang. Bukan nak tarik perhatian tu Tuhan. Lawang dia ikhlas. Ikhlas kita beramal semata-mata untuk dapat pandangan daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan, ganjaran daripada Tuhan, balasan daripada Tuhan. Yang kita nampak hanyalah tu Tuhan bila kita beramal. Lawang dia riak. Buat sesuatu hilang Tuhan, yang nampaknya adalah orang. Hak ni timbul ni, kan kalau kita dak buat kayak gini orang kata benda pula. Jadi hidup dia semata-mata untuk nak memenuhi kehendak orang. Ini orang yang tak kenal Tuhan dia. Tuhan kata hidup dia sepatutnya untuk Tuhan, tapi hidup dia untuk orang. Semayang pergi masjid sebab apa? Kalau tak pergi kayak gini orang kata apa? Kita ni YDP, kita ni kapiah atas kepala. Belajar pula sebab apa? Belajar pula sebab nak dapat rizak yang tinggi. Bukan kata nak cari redha Tuhan tau. Sedangkan belajar tu ibadat. Benda-benda ibadat lah. Kalau pakai baju comel, nak tarik perhatian orang tu tak ada masalah. Tu riak juga, tapi riak dosa, tidak diistilahkan sebagai riak. Ini ibadat. Pakai baju comel nak nunjuk orang, nak suruh orang kata kita handsome boy, bukan asam boy. Boleh, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, kerana kerja tak cerdik lah gitu. Apa benda faedah kalau orang kata kita orang comel, orang handsome, apa benda faedah? Tak ada faedah sekepeng pun. Tapi nak kata dosa, tak dosa. Tapi pakai baju buruk, pakai baju buruk tu nak menzahirkan warak, nak tarik perhatian orang, hukumnya haram. Ini kerja orang gila. Wala'iyadzubillah. Dah lah pakai baju buruk, boleh dosa pula sekali lagi. Orang pula pandang lekeh pula sekali lagi. Dia pakai baju buruk nak tarik perhatian orang. Lebih baik pakai baju baru untuk nak tarik perhatian orang. Baik kita bergaya daripada kita buat benda yang haram. Semayang nak nunjuk ke orang, puasa nak nunjuk ke orang, tu lagi dahsyat lah tu. Orang kata bagi tazkirah kepada orang, nak tarik perhatian orang, nak suruh orang kata dia ni fasih, kata dia ni warak, suruh kata dia ni tu, kata astagfirullah. Dia tak keliru tu antara menyeru orang kepada kebaikan dengan nak menunjuk kehebatan. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Mungkin ilmu ada tapi tidak ada tarbiyah, menjadikan dia orang yang lalai, orang yang leka, tidak sedar bahawa dia sedang bermimpi. Dia kata dia berjuang pada jalan Allah, sekejap-sekejap takbir sebagai contohnya. Berjuang pada jalan Allah. Tapi sebenarnya dia nak lepas gerang. Bukan berjuang, dia nak lepas gerang. Kerana niat-niat tertentu. Jadi kalau ahli ilmu bila dia berjuang, dia akan berjuang semata-mata kerana Allah. Bila dia takbir, semata-mata untuk nak membesarkan Allah. Mana takbir dia sekali tu mungkin 1000 kali dengan takbir orang yang nak nunjuk kepada orang tu, jauh sangat-sangat dia punya ni. Ini pentingnya ilmu. Mana nak berjuang, perjuangan kita tu jadi perjuangan yang betul. Jadi ahli ilmu yang baik. Ahli perniagaan yang baik. Ahli politik yang baik bila ada ilmu. Tapi bila tak ada ilmu, pergi medan perang pun mati sakit. Nabi kata rubba qatilin baina saffain, ramai yang berperang di antara dua barisan, kafir dengan Islam. Allahu a'lamu bi niyyatihi, Allah lebih tahu tentang niat dia. Matinya bukan mati syahid, matinya hanyalah mati sakit. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu dan tidak ada tarbiyah. Kadang-kadang ilmu ada dah, dia ngajar orang lagi, tapi hati dia lalai. Dia rasa dia ajak orang kepada kebaikan, tapi sebenarnya hakikatnya dia ajak orang kepada diri dia, supaya orang respect kepada dia, supaya orang kata dia orang hebat, supaya orang bagi layanan VVIP kepada dia. Kadang-kadang kita terperangkap. Kerana tu perlu kepada ilmu dan perlu kepada orang yang menyedarkan diri kita. Dengan ilmu saja tak memadai, kena ada orang yang menyedarkan. Orang yang menjedar itulah tok guru kita.
Sehingga kita set up. Jadi perjalanan kita akan jadi lurus. Kerana itu ilmu-ilmu Islam ni kena ada tok guru. Kalau tak ada tok guru, main baca saja-saja, kod internet, kod Google, TikTok pula dah. Tak ada tok guru contohnya, dia hanya membekalkan maklumat yang tidak bernyawa, maklumat yang mati, maklumat yang tidak hidup. Ruh dia, orang kata apa bendanya, maklumat itu ruh dia, maklumat tu ruh dia adalah rasa takut kepada Allah, ruh dia adalah rasa apa bendanya, berharap kepada Allah. Makna itu kita tak akan dapat kalau tidak melalui perantaraan guru. Ruh dia adalah akhlak. Akhlak tu kita tak akan dapat melainkan dengan perantaraan guru yang menjadi penyambung antara kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tengok kalau orang duk main baca buku saja, kod Facebook saja, dah. Dia jiwa dia kering. Kadang-kadang benda-benda yang ulama tak berani nak sentuh pun dia sentuh oleh ada. Kadang-kadang dia kritik tak tahu tentu kala dia buat orang tu sama tarah dia dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada tu. Tidak ada akhlak tu. Dia tidak mewarisi akhlak. Akhlak ini secara pewarisan. Maklumat itu kita boleh ambil kutip mana-mana. Tapi ilmu tidak begitu. Para ulama kata kanatil ilmu fi safahatil kutub. Dulu ilmu kanatil ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu berada dalam hati golongan rijal. Zaman salafun salih dulu. Summa intaqala ila safahatil kutub. Kemudian ilmu itu dia berpindah kepada helayang-helayang kitab. Mana? Dulu ilmu duduk dalam dada. Hai kat tok guru pun ajar beruk macam ke Nabi ajar kepada para sahabat. Kemudian ilmu itu ilmu yang betul. Bukan kata maklumat ni, ilmu yang menjadi cahaya tu, yang menghidupkan hati kita tu. Kemudian ilmu itu berpindah kepada safahatil kutub, helayang-helayang kitab. Tapi ulama kata wa miftahuhu dan kunci-kunci ilmu tu fi aidir rijal, masih lagi berada di tangan-tangan rijal, di tangan-tangan orang. Di tangan-tangan manusia yang mahir dalam bidang-bidang tersebut. Baik. Khususnya ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni bukan dengan cara orang kata semata-mata baca kitab dah. Tapi dengan tarbiyah, tapi dengan suhbah, tapi dengan mujahadah, barulah hak sabar tok guru tu akan melempah kepada kita, maka kita jadi orang yang sabar. Khusyuk tok guru tu akan melempah kepada kita jadi orang yang khusyuk. Redha tok guru tu akan melempah kepada kita jadi orang yang redha. Sifat malu yang ada pada tok guru tu melempah kepada kita jadi orang yang pemalu. Sebab akhlak kita warisi. Akhlak dia bukan semata-mata duduk pada helayang-helayang kita. Maklumat betul pada helayang kita. Ramai mana orang yang pakar dalam bidang tasawuf, dia bukan ahli tasawuf pun. Apatah lagi hok memang tak pakar dalam bidang tasawuf. Orang yang profesor bahagian tasawuf contoh, buat PhD tasawuf. Pengkaji-pengkaji setengahnya di kalangan orang orientalis pun ada. Dalam library kita, library Uniza ada beberapa buah kitab tasawuf. Membicara tentang kita baca tu, masya-Allah hebat. Tapi pengarang ni tahu tak siapa? Orientalis, Islam pun tidak. Ilmiah itu satu benda. Akhlak itu satu benda yang lain. Tapi akhlak itu orang kata asas dia adalah ilmiah. Asas dia ilmu, asas dia maklumat, asas dia mujahadah, kena lawan nafsu, asas dia suhbah, kena bersama-sama dengan ahli dia, asas dia zikrullah, asas dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan-jalan untuk kita nak dapatkan akhlak. Kalau kita tak ikut jalan-jalan ni, kita hanya dapat maklumat saja. Mungkin bolehlah PhD bahagian tasawuf, profesor bahagian tasawuf boleh. Tapi kalau tidak ikut jalan dia, profesor bahagian tasawuf tapi mulut celupa contohnya, itu bukan orang sufi. Itu orang tasawuf kapal je tu. Bukan sufi. Sufi tak. Sufi dia takut kepada Allah. Sufi dia tak bercakap kecuali sesuatu yang bagi manfaat kepada orang.
Sufi dia bersungguh-sungguh bila melaksanakan ibadat. Sufi dia tidak pandang lekeh kepada orang. Sufi dia sayang kepada Rasulullah. Dia cinta kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Dia dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah daripada perut dia sendiri, daripada pangkat dan juga kedudukan. Beza Jadi kita beza sangat-sangat. Mimma sayati dzikruhu insyaallah wa yajibu an ta'lam manahiyaha, dan wajib engkau kena tahu juga tentang perkara-perkara yang dilarang. Hak jenis masa'i al-qalbi ni, amalan-amalan hati ni, hiya adad hadhil umur, lawan kepada perkara-perkara ni, lawan kepada redha, lawan kepada tafwid, lawan kepada tawakal, lawan kepada sabar, lawan kepada ikhlas, dan lawan kepada sifat-sifat yang baik. Tawaduk, lawan dia takabur. Apa benda kita panggil ujub, lawan dia as-sidqu. Riya, lawan dia al-ikhlas. Seperti mana wajib kita kena tahu sifat-sifat yang mahmudah, wajib juga kita kena tahu tentang sifat-sifat yang mazmumah. Sifat mahmudah untuk kita usahakan, sifat mazmumah untuk kita tinggal. Macam inilah wajib kita tahu kewajipan-kewajipan syarak, sembahyang, puasa, haji untuk kita laksanakan. Wajib juga kita kena tahu tentang perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Ngumpat, zina, mencuri, menipu, untuk kita tinggalkan. Kasukhti, seperti tak reda, wal amal, wal riya, wal kibir. Kibir ni sombong. Takabur, kibir dengan takabur sama je. Kibir, kibriya, takabur sama je. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Dia rasa diri dia lebih mulia daripada orang lain. Mungkin dengan sebab ilmu, dia rasa dia lebih alim, dia lebih mulia. Mungkin dengan sebab harta benda, mungkin dengan sebab keturunan, mungkin dengan sebab tok guru. Sebab tok guru dia rasa lebih hebat daripada tok guru orang lain, sehingga dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Mungkin dengan sebab kesungguhan belajar. Bila dia belajar sungguh, dia berasa orang lain tu lekeh daripada dia. Ini adalah al-kibru. Kibru ni nyakit yang besar sangat-sangat mudarat dia. Sehingga Nabi kata la yadkhulul jannah, tak akan masuk ke dalam syurga man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibir. Orang yang dalam hati dia ada sifat takabur, walaupun sebesar biji sawi, cik je. Habbah, seberat habbah, seberat biji sawi tu, tak masuk syurga dah. Bila tak masuk syurga, dia pergi mana? Bukan dia pergi 7-Eleven, di akhirat tak ada dah 7-Eleven tu, dia paku zada lah. Dia akan pergi ke dalam api neraka, walayadillah. Di akhirat dua je, imma sedar, imma sakit, imma baik, imma buruk, imma comel, imma hudup, imma syurga, imma neraka. Syurga tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat yang sedap, tempat yang manakala neraka pula lawan kepada dia. Bila tak masuk dalam syurga, Nabi kata, maka pasti dia akan masuk ke dalam api neraka. Besar tu bahana sifat takabur tu. Tapi kalau kita tak belajar, kadang-kadang kita berbangga dengan sifat takabur. Kita anggap takabur tu lah maruah bagi kita. Aku kalau orang buat aku sekali, 10 kali aku buat ke dia. Aku jangan main aku. Aku dah buat kau orang, tapi orang buat ke aku siap. Apa buat hati. Apa dah? Mu tak kenal aku ke apa? Dia bangga dengan sifat takabur tu, sehingga dia rasa takabur itulah maruah bagi dia. Kelirunya dia, bila diangkat hijab saat kematian, barulah selok kira dia bahawa dia seorang yang mutakabbir, orang yang tak sedar diri. Mu tak kenal aku, dia kata. Mu tak kenal aku siapa? Kenal lah, mung tu berasal daripada air mani yang busung, berakhir jadi bangkai yang jijik. Dalam perut mung tu ada tahi. Beri atas muka gitu. Kerana kejahilan, kerana tidak ada ilmu, menyebabkan dia terperangkap dalam perkara yang amat-amat memudaratkan di dunia dan juga akhirat. Orang takabur payah dia nak dapat sesuatu yang baik atas dunia. Bila takabur, tawaduk memang soh-soh dah tak ada. Orang kata redha dengan ketentuan Tuhan, jarang-jarang dia dapat. Kalau ada orang lebih daripada dia, dia tak senang duduk, dia dengki. Dengkilah orang kepada redha tu. Orang lain boleh nikmat, dia marah. Orang
Kesian belah kepada orang, tak ada orang takabur ni. Sifat-sifat hak baik tu habis hilang daripada dia. Hak yang ada pada dia adalah sifat-sifat yang buruk. Wala iyadzubillah. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak tahu, ada benda pun kita rasa benda tu okey je. Tapi okey tak okey, kita tetap akan jumpa dengan hakikat apabila tiba saat kematian kita. Baik. Licajtani badzalika, untuk kamu meninggal itu orang panggil adad hadhil umur. Kamu tinggal akan lawan-lawan kepada sifat-sifat yang baik ini. Fa inna hadhihi faraidu, dan sesungguhnya kefarduan ini nassallah, Allah telah menaskan alal amri biha. Allah naskan perintah kepada akan dia. Dengan makna dengannya Tuhan naskan perintahnya, naskan kefarduannya. Tuhan naskan perintah dia supaya kita melaksanakannya. Seperti mana wan nahyu an adadiha, dan Allah naskan larangan daripada lawang-lawangnya, lawang-lawang sifat-sifat ni. Lawang redha, as-sukhtu, maknanya seperti mana redha tu Tuhan nas bahawa ia adalah fardu. Begitu juga orang kata as-sukhtu tu Tuhan nas bahawa dia adalah larangan. Dia adalah larangan. Fi kitabihil aziz, di dalam kitab dia yang aziz, yang mulia, yang tidak ada bandingan, yang bernilai. Wa ala lisani nabiyhi, dan di atas lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kama ini contoh dia. Wa 'alallahi fatawakkalu, Tuhan nas kewajipan sifat tawakal. Maka ke atas Allah hendaklah kamu bertawakal. In kuntum mukminin, jika kamu orang yang beriman. Washkuru lillah, Tuhan naskan wajibnya sifat syukur. Wajibnya kita kena bersyukur. Wajibnya kita berusaha untuk nak dapatkan sifat syukur tu. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu menyembah hanya kepada dia. Wasbir, bersabarlah. Makna wajib tu, sabar tu wajib. Seperti mana aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Sembahyang tu wajib. Sembahyang tu wajib, dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga sabar tu wajib. Cuma sembahyang tu orang panggil amalan-amalan zahir, amalan anggota, dan sabar ini masya'i al-qalbi, amalan-amalan hati. Sebab syariat Nabi dua. Syariat Nabi itu terdiri daripada dua perkara, dua bahagian. Pertamanya amalan-amalan yang zahir, yang keduanya amalan-amalan yang batin, satu lagi akidah yang wajib kita kena pegang. Akidah yang wajib kita kena pegang bahannya dalam ilmu tauhid, amalan zahir, dalam ilmu fiqh, amalan batin dalam ilmu tasawuf. Baik, jadi kita berhenti situlah. Wa yajibu an ta'lam manahiyallati allati hiya adadu hadhil umur. Wajib engkau kena tahu, orang kata perkara-perkara yang dilarang, yang menjadi lawan kepada perkara-perkara yang disuruh ini. Wallahu a'lam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع آل قطر أنس وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
وأخل أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم.